الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات بالباب يرتاجي لسما الإعتاد جد بالجواب مرحبا قد قابل الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات معروف بالجود مقرد الغيوب إني ملهوف فأنقذني بحق الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الحليم الأعظم سر المجيب عشان يغفر من لاذ برسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات قلبي وامنه سر القرب واجري كربي والحقني باهل الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الحضراء وكرمنا منك بنظراء يا ما الزهراء والقاسم وعبد الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات مختار بمدحك سجل الأقدار أجرنا من نار بجاهك يا رسول الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله العباد بالأمن دائما مع آل الله 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 المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ليسر قبول تمام كل صور ونعمل إلى حضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول وحبيب بيت الكرام ثم الصور الغراب والتابعين وتجعل تابعين وتنسل يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا إلى أرواح جميع معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المتصلين بسناد إلى سيد المرسلين وصولهم وفرعهم أجمعين وتلامذتهم وإلى حضر الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الأئمة الخلوة والشيخ محمد عبد الكريم السمن الألماني والشيخ محمد راشد عبد الله البنجري
وشيخ شهاب البنجلي وشيخ نووي بن عمر البنجلي وشيخ زين السموي وشيخ علي بن عبد الله البنجلي وشيخ شرون عبد الباقر وشيخ محمد بن عبد الغني وعلي سدادين وسديرين وصولهم وفرائهم وتلنية أجمعين. لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا وينفع علينا وعلى أولادنا وذرياتنا أجمعين وأزواجنا وزوجاتنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأحبابنا وتلاميذنا من النساء والرجال إنما كانوا خصوصا لمن حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخهم وأعضادهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملته ويحشرنا في سنة من غير سابقة عذاب ولا حساب. إني سمر والمر والرسل والخصر على اليسر والروح وتوبة النصر والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة، وأن الله يمن لنا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة، ويرزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا حلالا واسعا ورضوانا فينا عليك لنا في الدين والخلاص والصدق واليقين، وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وقوالبنا وعدت قلبنا ونعفو على الإنسان ولمن إلى محدث ولا امتحان عقل سيدي ولا الحل ومن كل صالحة وعن شيخنا بسر النبي سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنتم إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين. وظهر الذاكرين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وأسراره في الدين والدنيا والآخرة. وقال رضي الله عنه ورحمه الله: لكن يقول البعض من متأخر الفضلاء أسلة ذا زمان مفضلة إذ نادر حقا خلو محافل عن حوبة فانظر لنفسك عاقلا. لما ذكر أن الاختلاط لأجل الجمع والجماعات مفضل عن الأسرة بالقيدين السابقين استدرك وقال إن بعض الفضلاء يقول إنه في هذا الزمان الأسرة مفضلة مطلقا ولو في مجمع الخير، لأنه يندر في هذا الزمان خلو محافل عن المعاصي. Setelah disebutkan dan diterangkan pembicaraan sebelumnya bahwa bakarubut bakumpul laut orang banyak itu ada mempunyai beberapa keutamaan, ada di dalamnya terkandung kebaikan-kebaikan. Nah, yang lebih utama ketimbang kita mengasingkan diri daripada orang banyak itu. Nah, misal contoh semalam yaitu ialah maelang ya kan orang garing. Nah, maelang orang garing itu kita kada disuruh lawas-lawas. Min tamami tahiyyati ayyad ar-rajul ala jabhatil marid wa qala Allahu yusfika.
Apabila seseorang yang datang berkunjung kepada orang yang sakit, kemudian dia meletakkan tangannya di dahi urang nang sakit tadi, urang garing. Dan dia berkata, semoga Allah menyembuhkan engkau. Itu sudah sempurna kita melangi orang garing. Artinya dapat pahala melangi orang garing nang semalam, bahwasanya malaikat mintakan ampun lawan Allah untuk kita nang melangi orang garing ini 70.000 malaikat. Nah itu semalam. Kalau besukan sampai sore malaikat minta ampun. Kalau kemarian sampai besukan. Harus lawas melangi orang garing. Nang penting menjangki, mendoakan. Kalau ada nang dibawakan, bawakan. Barang aja amploknya kan. Cuma jangan amplok kosong lah. Ini amploknya aja isinya kadang-kadang. Soal tulisannya dalam amplok situ membukai. Nah, coba lagi. Bukai utang, yang lain coba lagi. Itu orang bundian. Nah, ini beristilah melang orang garing. Kenapa gerang? Ya kan? Karena orang garing ini kan banyak artinya nang membawakan ini itu macam-macam. Jadi umpat juga makan di situ nyaman. Sate karena orang membawakan. Ya kan? Soto orang membawakan. Ya kan? Macam-macam kadanya kawapang. Garing itu makan nang sop soto, sate ini itu kadanya kawapang. Nang sigar nang makan. Jadi dasar artinya tujuannya melangi orang garing hendak umpat makan. Nah ini jadi jangan nah kecuali nang menunggu iakan, ya kan? Nang menunggu iakan ayo sih. Nah kan ada kebaikannya tahun kita bakurubut semalam bakumpul, takarubut orang banyak, nah itu mesti jadi kebaikan garis mereng jadi pahala. Jadi mun kumpul-kumpul bakal kerubutan, kada jadi pahala, apalagi jadi dosa. Jangan hendak berkumpul, jangan hendak bakal kerubut, apalagi mau ada kayak nang napajar, napa itu anu, nah komo betas kah? Komo ikam tahu kalau komo, nah itu komo betas. Nah apa itu macet lagi. Ada kalau anu bonekaannya komo itu ada kalau nah dulu ada komo si komo lewat jadi kalah ya komo betas. Nah kumpul-kumpul kayak itu jadi pahala ada kan menjadi pahala gawe lo hai mempacangan nyawa kalau jadi pahala apalagi pacangan akhlak kada bagus kada usah jadi komo baik jadi manusia aja. Mun komo itu napa lah nano ya tadi boneka nih kok rame kalau banyak kita nambah komunitas itu. Nah ini ayo gimana jadi kebaikan aja. Nah, ini ya kah. Amun komunitas itu pacang ada jadi kebaikan menggosipakan orang karena berkumpul-kumpul bakal kesahan apakah mengesahkan keburukan laki itu bungol benernya wajar di alik bungkok maka ada tahu aja nang laki mendengar alik bungkok seumuran kadada nah ada alik cagat aja nang laki. Tapi dengan ketentuan lah kita berkumpul bakorobot ini pertama lah kita bila melihat nang kada baik kada bagus kawat melarang ya kan? Menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Itu ketentuannya. Ya kan? Kawa kata kita. Ya kan? Amun melihat orang gawian nang luput, gawian nang salah, kawalah kita menangati. Nah, ini. Dan kadada kamaksiatan di tempat berkumpul situ.
Itu dua ketentuan. Bil qaidaini sabiqaini. Jadi ketentuannya kita berkumpul, berkerubut, bagus saja, baik saja, amun kita hawa amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian lagi di situ kadada maksiat. Nah, akan tetapi sebagian ulama ahli tasawuf mereka menyatakan bahwa uzlah itu lebih utama secara umumnya. Walaupun di dalam majlis-majlis kebaikan. Kenapa garang? Karena jarang benar di majlis-majlis itu kosong daripada dosa dan maksiat. Ya, mun kedoknya itu kedok juga kan. Nah, silaturahmi pang bagus pang silaturahmi itu. Coba mun di dalamnya bahasa sombongan, bahaharatan, betanding ini betanding itu, betanding galang, betanding baju, betanding make up. Ayo, bagus aja lah. Haji Sidik, mun baagakan baik lagi lah. Padahal asalnya silaturahmi. Niatnya hendak artinya nyambung hubungan kasih sayang. Itu kalau silaturahmi artinya ada ikatan. Silaturahim itu nang bagus benar nang sugih toh. Melangin nang susah, bawakan baras bari duit. Itu silaturahim. Ini silaturahim bawa penderan aja, nang miskin tetap aja kada berduit. Nang miskin tetap aja berhutang. Namun sawat artinya macam itu toh, bagakan, bau sombongan, pandir kena bagakan juga. Nyawa berapa aja diberi laki sebulan ya? Udah 3 juta. Mau udah 5 tukang jar, kada kau menyediakan 5 juta aja sebulan dah. Kada diberi tukang laki aja. Mau harap benar moha. Iya benar panai. Tak cocok tak kulibi. Ya kalah. Nah, harap benar. Jangan nang sikong. Ya kak udah diberi laki 10 juta. Padahal mana ada. Cuma daripada hendak bagakan pandernya nah. Baguslah macam itu. Kada kalau lah baagakan bersombongan nang sikong unda bisi tanah di sana jar sekian, jangan sikong unda bisi kebun di sana sekian hektarnya, jangan sikong unda jar bisi toko sekian buah di sana, padahal mana ada. Kenapa garang dia saut baagak ini tak kumpul tak kerubut coba menikam soranganan bagak lah, menikam tuh soranganan bagak itu ngarannya orang kaluwat pintar, soranganan bagak lah. Ada kau bagak nih soranganan ini. Ada kau bagak nih soranganan. Siapa yang diagak nih? Nyamun bagak itu mesti ada nang di salon pasi. Ya kalau mesti ada nang di salon pasi. Artinya nang dikoyoi. Koyok kalau salon pas. Mesti ada nang dikoyoi. Nah, ya kah. Jadi mun bakal kerubutan mebine jangan hendak betanding. Bahaharatan, jangan. Ya kah. Bahaharatan begegan alam galang. Mau sikung ya kah mau galang. Kenal. Ya kah. Nah, makanya jadi nah. Nah, berapa nih tuh anu timbangannya 2 on. Nah, 2 on galang. Ada nang sebutin ada nang 2. Ya kah. Nah, ada nang mau kayaknya wagakan aja pakainya rantai jukung sekali kalau ngakannya rantai jukung ada kajinya lagi nang sana pada ini. Nah itu ya kah lawan anu juga kita nih berperhiasan itu kelewatan itu mengundang nah apa itu ngarannya nah ya kah jam ya Pak, jam apa? Nah, jam nang bisa mengambil. Nah, jam red. Jam nang kau dibuati Pak. Ya. Aduh. Ya kan. Jam nang kau dipakai, nah, banyak aja. Ya kan. Jam nang paling bagus apa? Jam nang paling bagus? Paling halat. Oh, dari kita harap pada itu jam apa ya? Zam-zam
Nah, paling harat kalau ujar Nabi ma'u zamzam lima syuribalah. Banyu zam-zam itu apa nang diniatakan kabul. Nah, bila banyunya kada jam-jam, kayak apa supaya nang artinya ada keberkahan juga di banyunya nih. Ya pas malam. Hah, maka daripada sudah. Nah, kan bila banyu zam-zam apa nang diniatakan kabul. Berniat artinya minum zam-zam, nah mudahan aku tahun ini lakas belaki misalnya. Insya Allah tuh lakas ya, belaki banyu zam-zam. Hah? Tapi zam-zam ini banyak nang palsu ya ini. Ya kah? Sampai di Cina situnya dipadahkannya juga banyu sumur Cina tuh jam-jamnya ada, jam-jam itu 2, 3. Cuma daripada indah kalah ngaran Cina ini kan seberatan produk adanya diisi. Sampai banyu jam-jam tuh barakannya ini jam-jam versi Cina juga. Nah, harapnya orang Cina ya kan. Nah, jadi ini banyu biasa lah semalam. Apa namanya baca ya? Ya ma'u zamzam salamun alaik. Ya ma'u zamzam salamun alaik. Nah itu. Nah, guru ulun bari-bari. Nah, insyaallah jadi apa yang menyatakan juga kabul ya cuma ya tahar jam-jam nang asli itu Pak. Ini asli juga Bang, asli dari segi doa. Nah ini, jadi itu ya ma'u zamzam salamun alaik. Nah, minum aja dulu ulun lah. Nah, ulun nyatakan mudahan ada nang hendak. Nah, barang hendak nang apa? Hendak beri duit enggak? Nah, itu jadi apa nang diniatakan? Itu zam-zam lah. Nah, pakai kisahnya tadi. Bapak pengantenan itu sunat kala. Bapak pengantenan itu sunat kala. Bapak halal kala. Bahasa Arabnya walimatul arus, artinya acara pesta perkawinan gitu ya. Bapak halal kalau mau kita menolaki. Tapi amun di situ sudah ada, nah ini yang ini nah. Itu ada. Bah, kita datang itu kan jadi pahala lagi, jadi dosa. Nah itu, nang jadi tuan guru kada kau lagi, tulang. Tuan guru nang memakai juga kan mau guru nomannya mencongkong lagi situ aja. Maka ada kalau istilah nang mau Nah, membuat 100.000 nang laki di rumah ada memasak bini, ada memberi muar lah. Nah, jangan sampai ada tuh anak pian, cucu pian, nangka itu tuh ada aja gawian usaha bercari nang halal nang lain, harus saja macam itu. Lah. Jadi kada kawa lagi kita menolak ini tuh nangka itu keadaan kayak Pak. Uzur artinya sudah kada kawa lagi tadi Bang menolaknya. Nah itu nang macam itu. Kemudian pulang nang menyambut tamu, ayo. Nang bubuhan ratu-ratunya itu. Napa nang ditampayakan? Bagaganalan. Nah. Kayak apa hendak ada melihat mau di hadapan? Kayak apa? Nah. Jadi ngalih benar hendak mendatangi akan pengantin dan orang tuh ngalih benar. Itu ulun banglah tahun nang lain. Ngalih sih benar. Menang macam-macam nang itu nang dilihat kita sekolah lagi turun. Kadang-kadang dia nang mau undang ini orangnya bagus ya. Bahkan artinya tahu aja di agama itu lah di halal di haram sudah tahu aja. Cuma nang mendatangkan ke situ Allahu Akbar. Nah, ini kelihatan paha ayam kelihatan kayak apa? Maka gana-gana paha ayamnya batang timbul simpang 3 aluh-aluh
Taulah semang tiga alu-alu. Nah kayak kalau hendak menolaki, lalu orang menyambat, doh jauh guru tuh jauh kada kau diundang disaruh. Nang baucap macam itu nyawa menyaru apa gerang? Mun nyawa menyaru nang baik, jujurlah situ baik. Nah, jadi mun rajin tau orang bau pangantenan lah kita menolaki ini, nang balum orang artinya mulai lagi datangnya itu. Berduhulu. Nah, ya kan. Palingan bacakan doa selamat itu aja, bahan selamatan. Kan bahan orang mau pangantenan ini kalau ada nang kerasukan atau segalanya jadi ya kalau. Nah, tapi dulu nang orang pangantenan ini nyata kerasukan kita. Ada kau ditolak-tolak lagi, nyata kerasukan. Judulnya orang kawin itu kan, bila bebiniannya malam pertama kerasukan. Adapun nang lelaki ini hilang kepala. Nah, ini kisahnya. Nah, tahu lah, nang di belakang, tahu pak, ya kah, mana? Wadalika kasih Samsuddin Al-Karmani, fa'innahu qala al-mukhtar fi ahdina tafdilul ittizal, linuduril qulubil mahafili anil ma'asi. Ujar saya Samsuddin Al-Karmani bahwa pendapat yang dipilih pada masa kami ini adalah lebih utama mengasingkan diri. Alasannya karena sangat jarang perkumpulan bakal korubut itu lepas daripada dosa. Nah, ini ya kan. Ya julun artinya menuntut ilmu nang bawa kumpulan itu berdapatan ya kalau nang di lain-lain pada itu kada tapi tetamu kita kada tapi kita korubut. Bahkan sampai di hadapan Baitullah nang bagusnya kan di hadapan Baitullah itu kita mengaji ya kalau membaca zikir kah, membaca selawat kah di hadapan Baitullah kan? Tapi mengaran artinya bakawan lalu bawa penderan aja kan, jadi umrahnya kayak apa? Nah, kada makbul jadinya karena kurang adab di dalam melaksanakan ibadahnya kan? Ya kan? Lalu sambil memandang Baitullah baca subhanallah subhanallah artinya maha besar Allah. Maha hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang membuat benderan hendak tulak soranganan jar kadua ni kalau pina tasasat maka berbahaya Arabnya tahu lah kan tahu lah maka Haji Siti ini gini pala Arab tahu ini asal ada aja jadi di Arab bahari kisahnya orang taksi laki bini terbuat dari taksi kan. Lalu pas di padang nang sungai itu padangnya kemogokan sakarnya kada maunya dia akalaninya sudah ya kan? Lalu disuruhnya nang berbuat nang laki nih menunjulakan apakah ditunjuk sakarnya hidupnya kada rusak matinya aja. Setelah hidup langsung ya tinggalkan lagi. Nang bini di bawahnya 3 hari hanya dapat. Tiwat katilah. Jangan beginian lelakian dari palarnya. Jadi. Nah jadi ngalih bandar atau sudah membuka korboto supaya kada pagawi dosa, supaya kada manggawi maksiat itu ngalih bandar sudah terkumpul itu. Tahun kuitan kajua lawan mingkuha kajua ngalih bandar apalagi kurangnya di dasar rebo apa rebo nah tahu paur bender aja yang seharian tuh bender aja asar lah ada kerasaan menguyai orang warna ada kerasaan menguyai orang seharian coba berzikir mau kau rasa ya kan kayak apa nah menguyai orang aja seharian. Bahkan tahu seorang kalau kita sampai artinya nang jadi maling kadang-kadangnya hadir dua di majelis kebaikan jika di situ orang artinya pengajian 4 duanya tapi kena sandal orang hilang ya kah duit orang hilang ya kah HP orang hilang kan menyamar juga ini
Wakal Imam Abi Hamid Al-Ghazali, dan seperti Imam Ghazali. Fa'innahu kana mu'tazilan 11 sanatan. Imam Ghazali ada berkurang banyak selama 11 tahun. Ya kan? Minha sanatani fi manarati masjid Dimsah. 2 tahun sidin begana di menara masjid, di menara masjid. Nah, nang di saat itu ada di daerah Damaskus, di daerah Syria. Nang wa ini perang. Begana di pucuk masjid itu jadi. Imam Ghazali berapa tahun? 2 tahun. Masalah makan apa kada tahu lah, kisahnya di sini kada ada. Kamu Siti Maryam tuh sini menyorongan aja kalau jua beribadah ke jamaah hadap Allah Taala kada menggaduhi nang si A si B, ya kah? Apalagi si C A B nang para kerja kada, apalagi si nang jauh sampai D sampai Z majinya ya kata 2 tahun di menara masjid itu ya. Siti Maryam tuh hendak benar bi si anak berdoa Allah, ya Allah bari tangulun anak. Aja ya Tuhan nak kabulkan doa nyawa. Tapi kiapa sedangkan ulun kada sing lakian. Dan Allah Taala mudah aja itu dirinya apa asalnya kada ada kemudian ada kawa haunda menjadikan. Jadi ada pian kisah nila bebinian. Bebinian itu ditinggalkan laki. Tinggalkan laki. Nah, ada kan ditinggalkan laki. Anu bahari orang anu napa istilahnya madam kalau nang tulak jauh tak tambah di kampung ada tapi ada nang digawi usaha saja tulak madam becari ngaran madam ini kan bahari kadang nang cepat wayah ini bang ya Allah mungkin bersepeda mungkin berjalan batis itulah 1 tahun 2 tahun kada dah habarnya. Beberapa tahun berikutnya hanya ada orang ngadahakan anu lohai laki nyawa berhasil sudah di kampung orang madam dari bang berduit sudah nah di kampung orang tapa bini di sana kada kaganangan lagi lawan bini nang di kampung. Apalagi nang di sana tuh bungas cantik, apalagi nang di sana itu apa cantik, bungas, langkar, bengkeng. Nang ada di rumah ini memberehe jurang, tahu lah. Kada ingat lagi. Ini kisah aja lah, tapi bujur tuh kisahnya. Lalu karena ditinggalkan laki, sedihlah. Dan sedihlah ditinggalkan laki takut. Sedihlah. Pembatakon dulu, mumpian tadi ditinggalkan laki, kada datang lagi, kabar kada tahu, sedihlah. Mau ada bisi laki, kada tahu bang. Nah, ini sedihlah ya kalau ditinggalkan laki. Lalu mendengar sedih sini kada kemana-mana membawa sedih ini bakurung di kamar aja lagi. Apa yang dihadapi sidin? Quran dan tasbih aja lagi. Quran membaca Quran, tasbih membaca zikir, membaca selawat, beristighfar itu aja. Lah, kada menggaduhi lagi laki ini tuh nang kayak apa kah? Lah. Sampai bebinian itu tadi jadi waliyatullah, artinya jadi wali Allah. Itu bebinian tadi. Jadi wali Allah Ta'ala. Barakat laki kada meherane. Kemudian menghadap Allah aja. Ini kisah kurang bahari ini lah. Sampai artinya jadi waliyatullah dan bakaramat. Nah itu. Jadi kamu lamun ditinggalkan laki. Misalnya, ya laki meninggalkan itu macam-macam pak. Ada yang meninggalkan sarak mati, meninggal dunia. Ditinggalkan laki juga Allah. Nah, ditinggalkan laki itu, ya macam-macam pang orang ada yang buka ke sini, buka ke sana, buka ke mana-mana macam-macam toh. Ini membawa hati ini rasaan loh. Nah, salah. Ada juga yang bertunggu ada jadi kubur laki.
3 hari 3 malam menangis saja, ya kan, mengikuti kanisan laki. Ada lagi nabahnya ini siapa lagi enggak? Sudah mati ini siapa lagi yang mengusir? Oh mah, jingkar benar, menangis, ya kan. Cuma ajarnya tuh mengikuti nisan laki itu nah. Ini jadi jarang keluarga sadang-sadang sudah luhayan apa garang nyawa nisan laki yang diikuti benar. Karena begarang ampun laki nyawa tuh kayak nisan tuh kah? Ada pangjar, ada. Bapak ngapa nyawa jar kan mengikuti benar. Nah begarangnya mengatakan butirnya. Nah jadi kisahnya berbutir nang laki. Nah jadi itulah artinya menang ulang nih tinggalkan laki. Ada nang jadi wali, ada nang kegilaan, ada nang stres, ada juga kasihan ya pang tuh binian. Nah nyanang laki bebini bahasa kalau dicerai bini nang ada nih tahu masih kan ada orangnya konyok gitu nanti akibat anu dicerai laki kata kau menerima takdir. Nah orang pun artinya dicerai laki ya kah apa anu dunia belum berakhir bila kau tinggalkan aku ya kah. Nah kasihan bang tuh kalau mereka stres kegilaan akhirnya banyak orang ditinggalkan lagi jadi stres kegilaan itu nang wayah ini kalau nang bahari ditinggalkan lagi jadi wali. Kenapa jadi wali? Ilmu ada, nang membimbing ada. Nah jadi macam hadis ini kata laki awah menjadi wali Allah Ta'ala. Nah amin apa? Ayo ambilkan ini nah. Ada nang bahari tinggalkan laki ini tuh anu tulak kadukun bepasak ini bepasak itu anu pasakakan lah anu mbahai mbah kalau misalnya deh anu mbahai pasakakan ini pasak apa aja nang mbahnya ya kah nang istimewa kan nang biasa kah atau nang sedang ya kah nang istimewa kalau istimewa berabah dia pasaknya nang bujur bayinya kamu lihat kalau nang di TV itu nah kabar gara-gara artinya mereka nang frustasi datang ke wadah nang padepokan pas orang dikilau orang napa gerang orang ke Allah bila dapat musibah tuh kata bangka makhluk innama ashu bathi wa uzni ilallah aku hanya melaporkan kesedihan dan kedukacitaan hatiku kepada Allah. Mun pian tak dapat musibah bawa aja baca Quran bawa aja baca aja istighfar rancak-rancak lah tunggul nah tahu lah tunggul nah tahu lah tunggul hah nah apa tunggul nah artinya cangkal tunggul cangkal ya kan terus menerus ujar nang sidin tadi rutin nah itu rutinnya karena Allah nang mengangkat kesedihan di hati ikam karena kada sedih lagi ikam jika misalnya ditakdirkan Allah pemadu lah sedih ya hati bawa baca Quran bawa berzikir bawa baca selawat istighfar rancak aja karena ikam hampir sorangan sedih tuh. Nah, tapi mun ikam artinya menghadapi musibah itu tadi lalu ikam berseksi-seksi ini kan banyak orang kayak itu nang bini ini bagus pakaian liput macam ini nanti sekalinya nang laki bebini ini orang nang artinya nang seksi lalu nang bini nang pertama berseksi-seksi nanti rugi lu hai ngarannya nyawa nah itu rugi ya kalau kurang istiqomah aja seorang ini nah asalnya bagus saja liput aja pakaian imbas sudah laki begini harau kabulangkir jilbab karena apa lagi
ayo. Jadi itu artinya bahwa beristighfar ya. Nang pemadu juga kadang-kadang nang sikung pina menyengkeng-nyengkeng. Artinya nang entah nang anom kan menyengkeng-nyengkeng, nang tuha kan menyengkeng-nyengkeng kada tahu juga. Kan ada juga nang artinya doakan guru aja. Madu ulun nang Tuhan itu yang mudah nakas mati. Kalau nyahakun guru kan nakas mati. Bahapal juga nyawa aja juga guru juga akan nakas mati hakun dah. Ini mendoakan orang supaya nakas mati. Ada juga guru nak ada nak mendoakan. Amin akan barang guru aja. Apa juga guru cuma amin akan. Kan lain-lain aja tuh. Nang bisi bini itu nah kada bisa membimbing bini, ya kayak itu jadinya. Nah jadi artinya ada musibah apa-apa adalah kembali ke Allah kita. Kalau kita kembali ke makhluk ini apa adalah palingan orang paling harap mana menyuruh bersabar kalau nah ya kan ada orang bari duit nah nyawa jarang kita bari duit lo nyawa aja nyawa pambekesah jarang nyawa sedih jangan bari nyawa sejuta dan harapan. Nah jadi ini kalau Jepang kalau lah lu nggak tahu nih kalau ada di antara hubungan kian yang mendapat musibah bagian kuati menghadap Allah aja sudah bahkan jalan tetangga juga muntung nah kayak mikrofon dihiga kayak mikrofon lagi nah kayak salon dihiga rumah menyumpahi macam-macam lawan kita memfitnah kita aja lo aja cilai aja niai kan kayak itu tahani aja jangan dilawani munpian melawani nyawa orang bungo nah rame kada siapa nang rame iblis nang bampik jadi itu nang mana ada ujian tadi laki kah di jalan tetangga kah di anak kah di mintuha kah kembali ke Allah aja kita jangan dilawani baik kita berusaha aja sudah itu obat yang paling mujarab sudah loh jadi mun ikam melawani bahwalan mun ikam melawani ikam tabuang waktu melawaninya itu satu sudah kemudian ikam hati timbul panas bila hati panas malam ada karuan guring ikam tolong memikirkan sambatan orang macam-macam ikam ada bujur juga sambat orang itu ikam pikirkan hati panas malam ada karuan guring bujur kada mun hati atau panas karuan lah guring coba mun hati adem ayam ya kalau ayam kalau nyaman kada guring nah nyaman ya, hati tenang mun hati nyamata nang adu begini nah menggantung nang di hati bila hati nang plong katanya apa-apa dapat nang mata dua begini tapajam tapi mun hati ikam kada pelong ditambah pulang di sini banyak pikiran mata ini diri kamu pajam makan tetap kada mau taburing itu bang mun amalannya Nabi memadahi ada bang gharatil nujum ya wa hada'atil uyun ya wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatun wa la nawm ahdi laili wa anim aini ada dulu pada doa nang sudah mata tuh mau guring tapi nadanya ulun lihat pina guring-guring aja panggilnya lihat ulun lihat nang pina kata kita guringnya habis siti nah bolah wadai hatian malam jadi kata kita guring nah ya kalau ya ada laki bolah anak pian wadai aja bolah wadai ya dulu karena kita guring kena dia malam tuh menggadihi makhluk ini mengalih aja makanya uzlah tadi nah jangan dilawan nih bisa sudah mau kan mau orang nang fitnah seorang nang macam-macam itu katanya nah, bisa ya Allah karena hendak doakan mudahnya insan mudahannya sadar bisa sudah sudah jual gulai didoakan insaf doakan sebab banget gulai jar nah asalnya menyambat ulang bongo ini bongo tambuk lu supaya jar kayak apa tahan aja ya kah nah ini selama kita menahani itu ngarannya sabar selama kita sabar selama itu Allah menyayangi kita jadi ujian cobaan hidup musibah nang macam-macam datang ke diri kita itulah itu hikmahnya di antara rahasianya
Allah hendak menyayangi kita. Bila Allah menyayangi seseorang, maka orang itu tidak akan pernah diazab Allah untuk selama-lamanya. Jangankan orang yang disayangi Allah terus-menerus, nang sekali aja dapat pandangan Allah dengan pandangan cinta dan kasih sayang, sekali aja orang pernah dipandang Allah dengan pandangan cinta dan kasih sayang, maka inya selamat daripada siksa kubur, selamat daripada api neraka. Sekali aja. Nah, sekarang digawinya tuh ada paku di tengah jalan, dibuangnya, dikepinggirakannya. Berpikirnya kasihan kalau pina orang lewat, tajajak. Sebab itu harus selamat daripada siksa kubur. Sayyidina Umar, ya kan, melihat anu kakanakan memainakan burung cuit. Nah, tahulah burung cuit. Tahulah burung cuit. Wah, nah kayak burung pipit, lah, los, lagi. Nah, burung. Tahu ya kalau burung, nah buburungan, lain buburungan tuh nambah gantong, itu ada kalau nambah bunyi. Nah ya, marah sih jadi melihat burung itu, di sini udah tukari nah burung nyawa, jual orang, baru tukari sih dia, dilapas sih dia, sebab itu sih dia dapat rahmat di dalam tubuh. Nah. Tahukah nyawa Allah Ta'ala, hai Umar, kenapa nyawa unda merahmati nyawa dalam kubur? Karena ulun banyak ini menggawi ini, mang baik-baik sama tik ada aja Allah. Bapak kenapa jadi ulun dirahmati? Nyawa waktu dulu mengasih sayangi makhluk unda yaitu burung nyawa lapas. Sebab nyawa mengasih burung maka nyawa unda sayang juga. Sekali aja Tuhan memandang pandangan rahmat, selamat sudah seumuran. Apalagi yang terus-terusan. Jadi selama kita menyabari musibah, maka selama itulah Allah menyayangi kita. Dia hendak kan disayangi Allah. Nah, kenapa ada jawaban? Hendak disayangi laki aja lah. Nah, mun Allah akan menyayangi, pian surga. Ngapa? Mintuha bumame macam-macam pada sayang lawan seorang sudah jauh baik, seorang sudah jauh bagus. Biar aja bagian sidin macam itu. Artinya nang bemama menyadar bagian seorang apa berbuat baik aja. Kayak itu kalau semalam perintahnya. Nah, jadi mun selama seorang artinya baik aja lah, bagus saja. Nah, kawa aja sabar, nah selama itulah Allah sayang lawan kita. Nah, berarti Tuhan memberi ujian cobaan itu ya kah hendak memasukkan kita ke dalam surga. Itu aja. Oh, kenapa gerang maka diuji jar, jangan kalau usah diuji pang langsung jadi buat ke surga. Kada terbukti bagi diri kita undangnya bujur kada cinta lawan Allah. Bujur kada anak-anak itu pintar atau kadanya kada tahu. Misalnya guru kada mau mengadakan ujian, sebagian murid dinaikkan kelas, sebagian murid kada dinaikkan kelas. Jadi mesti nang kada naik kelas nih protes kalau kenapa lo kada naik kelas? Nang lain naik kan aja jar guru nyawa bongol, mana bukti ulun bongol. Ujian kada dah. Nah, karena di akhirat kan ada yang dimasukkan Tuhan ke surga, ada yang ke neraka. Iya kan? Karena kalau dibuat ke neraka ya Allah, nyawa kada sabar aja Tuhan. Nah, itu. Mana buktinya orang kada sabar? Bah nyawa bemamai terus. Nah, nyawa merangut terus misalnya. Jadi babiniannya itulah. Jadi selama kita sabar, selama itulah Allah merahmati kita. Jadi musibah atau kada bampian berarti Tuhan anak sayang aja terus lawan kita. Nah, itulah. Allah Ta'ala hendak sayang terus lawan kita. Rugilah orang disayangi Allah. Ada kalau untung kalau jangan disayangi Allah, disayangi laki ini nyaman kada? Nyaman kada aja sih. Nah, kada ingat lagi ya. Wih. Kada dilakiakan bahasa nyari ingat nenek. Nah. Ayo orang tuh disayangi laki nyaman kalau lah. Anu kae, oh mah nyamannya. Napa gerang jangan laki. Anu kae. Nyaman banget. Anu yang napa aku yang ka aku jangan laki. Nyaman banget. Orang disayangi laki, ya kada bepadah jeung dibari duit, dibari baju tukarakan. Ini tukarakan. Laki nang berduit juga pang. Laki nang ada berduit kada kawainya. Nah, yang penting artinya ada orang yang disayangi laki itu, laki kada memukuli, ya sudah. Laki kada menyariki. Nah, menurut salah seorang disadiki laki itu lah salah seorang ngarannya.
Nah, itu jadi beginiannya itulah hati-hati nyawa. Jangan diolah-olah juga musibah tuh. Tahu aja tuh lelakian takbun. Tahu lah takbun? Takbun tahu kah? Ay takbun apa? Nah buntat mah. Tuh tahu aja lelakian tuh mamau, kenapa ikan hakon belaki lona orang mamau. Jadi mau ikam dipukulinya itu kan salah ikam. Kenapa gerak ikam hakun belaki lona mamau tadi? Mamau tuh ya lah. Nah, mamau tuh peneng. Nah, peneng tuh ya mamau bang. Mau orang peneng tadi bang. Ya belaki. Ikam dipukulinya. Nah itu salah ikam. Coba ikam belaki lawan guru. Nah, ada nang guru ada nih. Wah guru nang lain nggak? Insya Allah itu menyayangi guru. Guru itu penyayangan orangnya. Karena guru memakai akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu bil mu'minin raufur rahim. Kasih sayang. Kalau Rasulullah itu, nah, kasihan tuh binian tuh. Anu guru ajar apa laki ulun ini. Nah, sudahnya naik-naik. Oh, nang naik-naik nih tuh. Yang membenaikan kan ada apa-apa. Naik pohon nior, mutik nior. Naik artinya pohon hana, maulah gula di barabai, ada apa-apa. Mau menaikkan nang. Nih tuh. Nah, nang mamau tadi. Nang mau tadi, teler nang laki. Makasiannya. Mana dipukulinya bininya. Maka nang bini itu bunga sebaik rupa. Kasihan aja Bang, kasihan nah. Salah pilih. Nah, jadi lu hai nyawa hendak belaki jangan salah pilih lah, nama ada hijah. Jangan salah pilih, salah pilih bahayaan. Anak minta dilihatkan non guru, karena guru mencariakan asal bepada, ada bepada. Nah ya, guru anak tahu, anu guru anu siapa ke siapa karena ada aja supir guru kah, ada aja, nang tukang bawakan kitab guru kah, ada aja. Adakah? Nah ini ya kak. Nah jadi orang-orang soleh itu banyak ada begaul lagi. Nah, sampai waktu itu meninggal bini tuan guru. Nah, bini tuan guru. Jadi tuan guru nang sikong ini kada datang. Ini kejadian waktu itu di Martapura. Jadi ujar tuan guru nang sikung ini menakuni lon guru nang kematian bini tadi di telepon nih. Kayak apa nyawa unda nih kada hadir di situ, tapi unda di rumah aja membacakan unda Quran, zikir tahlil, pahalanya unda kirimakan gasan bini nyawa. Mana senangnya nyawa unda datang menjanguk bini nyawa ke situ, unda bawa penderan aja. Lah unda di rumah membacakan Yasin apa segalanya, mananya senang. Jar guru nang sikong tadi, ulun senang pian di rumah. Nah, ini kadang-kadang memandi orang mati sambil berpender. Ayo, orang mandi orang mati itu baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sikong. Sambil menguboy ya kalau Pak subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya kan? Bulakan belang di kiri di kanan ya kalau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca bagus kalau bacaannya. Ada yang baca nang Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Sambil dalam hatinya ya Allah nih berkat Rasulullah nah selamatkan orang ini daripada ajab kubur, selamatkan daripada siksa kubur. Kayak itu mandi orang mati. Haji Siti bisa kah? Oh bantu aja. Nah ingatakan kada pianten lagi napa bantu tuh bacaan. Rame-rame aja kalau nah selawat aja ada tahu panggan selawatnya selawar kan nah jadi mungkin membantu ya kan nah sudah subhanallah walhamdulillah dalam hati doakan mudah-mudahan yang meninggal ini walaupun ya banyak dosa banyak kemudahan Allah mampuni nah itu ini kada pender aja batu untuk mandi itu dikat mana orang mandi ini kan banyak dosanya ini kan apa aja pinawadikat lalu ngalih kami diberasinan
Jadi melihat nang baik kada baik kalah amun nang baik ayo kesahakan dia nabi dia kalau pang mandi akan orang harum awak orang tuh misalnya karena mengamalkan zikir harum. Nah, ada zikir harum. La ilaha illallah. Nah, zikir harum ada madahakan naon awan zikir harum ini. Zikir harum ya nah. Mudah-mudahan berapa kali menyalin itu nah. Orang udah baca zikir harum. Ya orang bahari itu ada amal sambatannya bahasa kita aja zikir haram ya. Zikirnya tuh la ilaha illallah aja. La ilaha illallah ada sambungannya. La ilaha illallah ada sambungannya. La ilaha illallah. Nah. Jadi sidin tuh meninggal. Terlambat memandi terlambat. Kalau orang kan bawa buruk, sidin bawa harum. Kenapa amalan? Oh, sekali mengamalkan zikir haram. Nah, tak ada amalannya. Nah, coba orang bahari nang bujur-bujur mengamalkan murah bagus, baik ya kalau orang ada pakaian. Mungkin ada pakaian bagi saya kalau coba telanjang. Baguslah. Artinya mau hidup tuh ada amalan, insyaallah tah baik juga hidup. Ada mungkin kada ada diamalkan apa-apa mah kabar. Ya nah aja sudah. Hendak jua aja sudah. Nah, jadi zikir haram adalah mengatakan. Nah. Ini. Apa? Nah, kada jelas. Oh, kayak itu kak. Nah, berdiri bebinian. Akan apa pada hilang nama tukang make supaya nang jelas nih sebelah kanan kita kada jelas. Nah, iya pang nenek. Bah. Cucu kayak banyak ada nyambung nih tadi. Nah, nyar. Masalahnya bila ketahuan menyambung, bila ada orang nyambung bayi ya pang nenek. Nah, jadi pada channel bila ada jelas karena memadahkan untuk ang mic-nya. Makanya apa nih? Ada jelas biasanya nih bebinian nih. Ada jelas itu. Nah, baki apa yuk kita ya lah. Siapa yuk kita ya? Nah, tergantung nang tukang setel mic nih pang bian. Tahu lagi nih. Nah, jadi itu artinya tadi apa? Dengar ya kalau lah. Dengarlah. Emang ada jelas berarti mulai tadi lah. Pas sia-sia nih. Sia-sia udah pada hari ini lah. Tambah pada jelas ya. Wah. Ayo ayo kita ada jelasnya hampir hanai dah. Nah. Oh, suaranya pecah. Ya apa supaya kada pecah lah, supaya tambak aja kain talo tuh. Nah, ya kabah. Hah? Parakilah. Nah, jadi itulah artinya perlu ada pengajian di rumah lah. Nah, di rumah di Batu 8. Jadi hari Jumat jamnya jam 7:30 lah mulai ulun bacaan. Nah, di Batu 8 di Jalan Menarak masuk situ. Di HBI. HBI itu artinya Handil Bahalang Indonesia. Nah, nyambung ada itu. Handil Bahalang Indonesia. Ayo lah, karena ini kita meningkatkan kayak apa? Itu kayaknya kada menyambung tadi apa biasanya? Digritiki kada ketawa. Berarti kan ada berarti batis katur. Ayo itu kena air dong sia-sia itu pender. Ya Allah, sia-sia jatuhnya. Nah, aja bapak pandangan naik kita hari ini. Mohon maaf minta halal minta ridha, dunia harap kalau sudah minaknya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayah taufiknya kepada kita semua, menetapkan iman kita sampai di akhir hayat, dan semoga kita beratan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bijahin Nabi alaihi wasallam Nabi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffasati wa min syarri
حاسد إلى حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا واعف عنا ورحمة. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد الأسد وعلى قبر الكل وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا وصلنا وتواصل وقرأناه من القرآن العظيم ومحلنا بقرب هذا المسجد أنور حديثا واسعة ورحمة نازلة ورغدا شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونور حضرة حبيبنا وشفينا وقدوتنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آبائه وأخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آلكم وصحبه الغراب والتابعين وتابع المتابعين إلى يوم الدين، ثم إلى رهبة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة صوفية المحققين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا معلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين ولآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وعن عماتنا وخالاتنا ودمجبت علينا، خصوصا نوره سرميني بنت شمس برحمة الرحمن. اللهم اجعل فداءنه من النار وفداءنه من ونجاتنه من النار وشراءنه من النار وعتقنه من النار برحمة عاسل يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل نورا يتلال بين يديه ورحمه الرحمن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم برحمة الرحمن. اللهم انزل رحمة والبحر والسكينة والسرور على أهل القبور من أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل